Само по себе желание освободить, это оно откуда исходит? То есть в результате того, что я настрадался и сам захотел этого, либо это какая-то гуру Крипа, может, милость духовного учителя, который приходит извне, да, и как бы. То есть, насколько я понимаю, от меня тоже должно исходить это желание. This desire to get free, is it coming from myself because of the past suffering experiences, or it is coming by the mercy of Guru? Both. И так, и так. Just like Mother Devahuti, by being beat down and exhausted by Maya, then she finally went to her spiritual master and said, I'm exhausted, I've had it. I want to get free from Maya, I want to get out of Maya now. Как, например, в случае с матерью Девахути, она пришла и сказала, что я истощилась, я устала от всего этого, я хочу избавиться, освободиться от всего. And to come to that realization, to have that intelligence, that also requires mercy. И для того, чтобы прийти к этой реализации, для этого нам также нужна милость. Because one who's very callous, very hard-hearted, very callous, ignorant person, he cannot understand what's happening. He cannot even think that I should want to get out of this situation. Потому что черствая, толстокожая личность не может даже понять, что она хочет выбраться из этого положения, что она страдает. Srila Govinda Maharaj used to talk about the man who's so callous that he's in the forest and he got caught on fire, and his hair is on fire, and somebody asks him, "Sir, how are you doing?" And he says, "Fine, I'm doing great. Couldn't be better." Шрила Гоvinda Маharaj приводит эту иллюстрацию, когда человек в лесном пожаре находится, его голова уже загорелась, и вы подходите к нему и спрашиваете: "Мой господин, как у вас дела?" Он говорит: "Нормально, все хорошо." That means he's a callous man. Это означает, что он просто очень черствый человек. He's ignorant. Очень He невежественный. cannot even realize his own body is on fire. Он даже не осознает, что его собственное тело уже загорелось. He's not even in touch with that reality. Он даже не осознает эту реальность. So this is very low consciousness, very low intelligence. Это означает очень низкое сознание. The animals, right, they're not asking, "Oh, how do I get out of this situation? How do I get out of this body? How do I get out of Maya?" Животные не задаются этим вопросом, каким образом я могу избавиться от майи, каким образом я могу выйти из этого положения. Their consciousness is so covered over Их сознание настолько покрыто, that the soul is practically dead. что душа практически мертва. Of course, there's no death for the soul, but the soul is in a complete dormant state. Конечно же, нету души, смерти для души, но она просто-напросто находится в таком состоянии полной спячки. So all they know is their mind and their senses and the demands of their mind and senses. Все, что личность это знает, это свой ум, свои чувства, а также их потребности. They're not in touch with their soul. Они не соприкасаются с душой. They're not in touch with the reality of the responsibility of the soul. Они не осознают реальность и ответственность души. The hogs and the dogs, they're not lining up to come and take darshan at the temple. Собаки и свиньи не становятся в очередь для того, чтобы прийти на даршан в храм. They're sniffing around looking for something to eat and to have sex life, isn't it? Они просто бегают вокруг, все нюхают и ищут наслаждение сексом или что-то покушать. Вот вся их жизнь. And how they don't get their head ripped off trying to do that. И каким образом сохранить свою голову на месте в своей попытке сделать это. And then at the end, a place to sleep and recover from the whole situation. И в конце концов они ищут местечко переспать, чтобы оправиться от всего этого. That's all the animals are thinking Это то, about. о чем думают животные. So they're not thinking, how do I get out of Maya? Они не думают, как я могу выбраться из майи. We met one guru. We were discussing. We said, Maharaj, we were talking with the devotees about, how to overcome our karma, how to get out of Maya. И мы встретили одного гуру, и мы ему сказали: "Махарадж, мы вот тут обсуждали с преданными, каким образом превзойти карму и выбраться из майи." This is one of our gurus we're speaking to. Это мы с одним из наших гуру общались. And he said, that's not good. You shouldn't try to get out of or overcome your karma. You should try to enjoy your karma. И он сказал: "Нет ничего хорошего в том, чтобы выбраться из кармы. Зачем? Нужно попытаться наслаждаться своей кармой. Because if you try to get out of your karma and try to get out of Maya, you might commit an offense.
Потому что если ты попытаешься выбраться из майи, превзойти свою карму, то ты можешь совершить оскорбление. This is a true story. Это настоящая история. Sri Caitanya, am I telling the truth? Yes. Шри Чайтанья, я говорю правду, да. We couldn't believe it. Мы не могли поверить в то, что он сказал. We're just making a simple point, like we were just discussing with the devotees how to purify ourselves from our karma and overcome Maya and surrender to Krishna. And he's saying you shouldn't try to, purify your karma and try to get out of Maya because you might make an offense. Better you try to enjoy it. Мы говорим, что мы просто сидели, обсуждали о том, каким образом мы хотим выбраться из майи, преодолев эту карму и предаться Кришне таким образом. А он говорит, не нужно выходить из кармы, нужно попытаться ей наслаждаться, а то в противном случае ты можешь совершить оскорбление. And this is a bona fide authorized, guru. Это истинный, уполномоченный, авторитетный у нас гуру. And that's acceptable. Это приемлемо. And then in the class the next day, his disciples said, Guru Maharaj, are you going to take us back to Godhead? На следующей лекции, буквально на следующее утро, его ученики спросили, Гуру Махарадж, а вы вернете нас домой, обратно к Богу? And he said, geez, I hope so. Он сказал, о, Господи, слушай, я надеюсь. We were laughing like anything. Мы просто смеялись. He couldn't hide it. He's like, geez, I hope so. Он даже не смог спрятать свои эмоции. That's a real, that gives the disciple a real lot of confidence, Это ученику своему дает такую сильную уверенность, да. Amarish, is that a true story? Амбариш, это правда? That's official guru. Это официальный гуру. You shouldn't try to get out of Maya because you might make an offense. Вы не должны выбираться из майи, потому что вы можете совершить оскорбление. Yes. What type of offense you meant? An offense against Maya. Оскорбление по отношению к майе. Painful. Это просто болезненно. Just giving classes on the Vyasa-sana on modern psychology. Это просто личность сидит на Вьясасане и дает лекции по современной психологии. And this is all accepted. Это все приемлемо. Acceptable. Все принимается. And then when we said, well, we don't choose to hear this, then we're apparatis. А когда мы сказали, что мы не будем слушать больше этого, то нас заклеймили как аппаратки. We offended their spiritual master. Мы оскорбили духовного учителя этих людей. Well, my spiritual master in Mahaprabhu says, don't do asatsanga and don't hear material sound vibration and mental speculation. Однако мой духовный учитель, а также Махапрабху говорит, не нужно вовлекаться в асад-сангу, в материальное общение, не нужно слушать ментальные спекуляции, материальные желания. So, don't try to get out of Maya, just enjoy it. That's a guru. Итак, не пытайся выбраться из майи, просто наслаждайся этим, это гуру. And suffer the heavy lashes of Maya, that's a guru. И страдай под этими тяжелыми ударами майи, это гуру. It's guru. Это называется гуру. Quadruped. A four-legged animal. У гуру 2 ноги, а у гору 4 ноги. Guru? Guru. Four-legged animal. Гору это 4-ногое животное. Means animal consciousness. Означает животное состояние How to сознания. enjoy Maya, how to enjoy your animalistic instincts. Как наслаждаться майей, своими животными инстинктами. That is not guru. Это не гуру. And they want me to tell all of these innocent, ignorant people that you should go and worship this person and hear from this person and take shelter of that person. И другие личности хотят, чтобы я его невежественным и невинным
ученикам говорил, чтобы они и шли к своему гуру, поклонялись ему и принимали его. Then I'll be accepted. И тогда меня примут. Yes, Mother. Чисто женский вопрос. It's a lady question? Do you want to ask somebody else? Вы хотите кого-то другого спросить? Is it good for the general public to hear? Это нормально, если другие услышат про это. Наша привязанность, любовь к близким, дорогим людям часто отвлекает от практики преданного служения, мешает. Как ускорить вот этот процесс трансформации любви и привязанности к семье, к детям и прочим близким? Привязанности к Кришне. Или это постепенный вообще процесс? Our attachment towards family members, like relatives, kids, and etc., it's not quite convenient on our path of developing love to Godhead. Not quite convenient? So how can we speed up this process of transforming it into love of Godhead, or this is going to happen naturally because of... Turn them all into devotees. Превратить их всех в преданных. And then live with the devotees, serve with the devotees. И тогда живите с преданными, служите с преданными. And then if they're not at all serious, then just do what you have to do and let them do what they have to do. А если они совсем не серьезны в духовной жизни, то тогда вы делаете то, что вы должны делать, и позвольте им делать то, что они должны делать. Try your best depending on Guru and Krishna, and if they're not interested, then let them do what they have to do. Попытайтесь сделать состояние максимум, на что вы способны. Если они не заинтересованы, то тогда вы делаете то, что вы должны делать. And you carry on and associate with those persons in your family or not who are favorable and who are a little bit serious and appreciating and trusting what you're telling them. И поэтому продолжайте, идите вперед с теми личностями, которые принимают вас в семье или вне семьи, которые заинтересованы в том, что вы несете и идете с чем-то. Then there's no problem. Тогда нет никаких проблем. Many devotees of Mahaprabhu, they're grihastas. Многие преданные Махапрабху, они грехасты. It's a change of consciousness and mentality. That's what's important. Изменение сознания, изменение умонастроения – это то, что важно. We have to realize I'm Krishna Das, Krishna Dasi. These persons also, they belong to Krishna. And they're also Krishna Das, Krishna Dasi. They're meant for Krishna's pleasure. They're not meant for my pleasure. И мы должны осознавать, что это Кришна-дас, Кришна-даси, они не предназначены для моего наслаждения. Я также Кришна-дас или Кришна-даси, и поэтому такая ситуация. And we must teach them how to become devotees. И вы должны обучить их, каким образом они могут стать It says преданными. in Shastra, unless you can deliver your dependence from birth and death, you should not become a mother or father. В шастрах поясняется, если вы не способны освободить от круговорота рождения и смерти своих зависящих личностей, то тогда вы не должны становиться отцом или матерью, Or guru, or leader, or teacher. лидером, гуру или учителем. Those are all, you have dependence. So if you can't free your dependence from fear and from birth and death, then one should not take that role or that position. Это все личности, которые зависят от вас, и если вы не способны освободить их от круговорота рождения и смерти, тогда как вы становитесь этой личностью? So we try our very best to first of all be a real devotee Поэтому сначала мы должны попытаться настолько, насколько мы способны стать настоящим преданным, and set a nice example, подать хороший пример, not just preaching and speaking, right? не просто говорить и проповедовать. Prabhupada says the man is smoking cigarettes and then he's telling his son, you shouldn't smoke cigarettes. Шрила Прабхупада говорит, вот человек курит и говорит своему сыну, ты не должен курить. Right? So sometimes as parents, we're chastising the children and then they just turn around in a very simple, innocent way and they just say, well, you're doing it. И иногда, когда они начинают отчитывать своих детей, эти родители, что они это делают, они говорят, ну послушай, так вот не видно, они говорят, ты же сам это делаешь. So our words will not be potent. Поэтому наши слова будут слабыми. So first we must set up a nice example and practice ourselves. Сначала мы должны подать хороший пример и практиковать это сами. And they must see a
a change in our consciousness, our mentality, our behavior, our speech. И они должны видеть изменения в нашем умонастроении, в нашем поведении, в нашей речи. And this will give them faith, strong faith. Это даст им эту очень сильную веру. And that's even before we even say anything. They're just watching how we're acting and how we're speaking. Это до того еще происходит, как мы сказали, как мы начинаем что-то говорить, это они просто наблюдают за нами, смотрят, что мы себя представляем. There's that saying, actions speak louder than words. Есть такая поговорка, поступки говорят громче слов. So the best preaching is how we're acting. Самая лучшая проповедь это как мы действуем. And then when we speak, then it will be appreciated, more respected. А когда мы говорим, то тогда это будет цениться и уважаться. And it will have some potency. И в этом будет сила. And that will be able to purify and to convince the other people in our life. Это сможет очистить людей, убедить их в нашей жизни. Those who are simple, those who are fortunate, they'll understand, they'll accept it. Те, кто простые и удачливы, они смогут понять и принять это. And those who are not serious for that, and they show repeatedly that they're not serious for that, better just let them do what they have to do. Однако те личности, которые неоднократно показывают, что они не серьезны в этом отношении, то тогда им гораздо лучше делать то, что они хотят делать. And strictly avoid intimate, extended association with them. И строго избегайте такого очень близкого, интимного общения с ними. Just be, official. Будьте просто официозны. Respectful, friendly, but a little distant. Уважительно, почтительно, но на расстоянии. It's a good standard. Это очень хороший стандарт. Yes. Oh, he's very much wanting to ask a question. I'm sorry. Он так сильно хочет задать вопрос. Вы уж извините. Постоянно, когда вы даете лекции, у меня возникает целый куча вопросов. Я про себя просто сказать, что это. И мне постоянно хочется их задавать. Вот почему происходит само. И вот когда вот вопросы не задают, бывает такое ощущение, что как бы издержка такая вот происходит сама, и как будто такая внутренняя борьба сама, что как бы я не могу понять, почему это происходит, внутреннее состояние. When you're giving classes, I all the time feel that I have so many questions to ask, and when I don't get this opportunity to ask all of my questions, then I feel that some kind of like I'm blocking myself and not letting it flow. So why is it happening? You just raise your hand and ask the question, right? Ты только что поднял руку и задал вопрос, правильно? Many times Krishna, He's in our heart, He knows what we're thinking, He knows what we're trying to understand, He knows what we need to hear. Очень часто Кришна находится у нас в сердце, и Он знает, что мы должны понять, Он знает, что мы должны услышать. And Krishna makes the spiritual master speak what you need to hear. И Кришна побуждает духовного учителя говорить то, что ты должен услышать. So in many cases, you don't even have to ask a question. You just pray to Krishna, Krishna, how do I understand that? And Krishna will make the spiritual master speak exactly what you need to hear. И во многих случаях ты просто-напросто молись Кришне и проси его: Кришна, как я могу понять это? И очень часто будет так, что Кришна прямо будет отвечать тебе на твой вопрос. Many times that happens. Очень часто происходит таким образом. And you also can raise your hand, ask questions. И ты также можешь поднимать руку и задавать вопросы. And get an answer. Be satisfied with that answer. Получи ответ, будь удовлетворен этим ответом. That's also good. Это также хорошо. All right. You see, when devotees asking question, they have to be satisfied with the answer. Видишь ли, когда преданные получают ответ, они должны быть довольны ответом. We should try our best to understand what is their question, what is their doubt, and to give everything possible that we can to destroy their doubt and to properly answer their question where they're satisfied with that answer. Мы должны постараться понять, каков вопрос вообще личности, о чем она спрашивает, что она хочет понять. И насколько мы способны попытаться ответить им на этот вопрос, чтобы они полностью были удовлетворены. A lot of times I would also, Srila Govinda Maharaj would speak to many devotees, hundreds of devotees listening. Очень часто Шрила Гурдева Самараш, когда говорил, сотни преданных слушали. And actually in Srimad Bhagavatam class, Srila Govinda Maharaj would not say, there are any questions at the end of the class. И очень часто, когда Шрила Гурдева Самараш заканчивал лекцию, он даже не спрашивал, есть ли какие-то вопросы.
So if you really wanted to know something, you had to really pray to, in your heart, to Krishna and to Guru. Поэтому, если вы хотели получить ответ на свой вопрос, вы должны были по-настоящему молиться Кришне и Гуру в своем сердце. I'll give you a very interesting story. Я дам вам очень интересную историю, It's расскажу. not story, it's actually this Lila pastime. Это не история, это лила, это такое то, что One было. god brother of mine from America, he came to visit Srila Govindaraj, and I was speaking outside of Maharaja's Bhajan Kutir. It was late at night, maybe 10, 11 o'clock. Один мой духовный брат приехал из Америки, и это было уже поздно вечером, и мы стояли с ним рядом с домиком нашего Гурудева и говорили. And this devotee, he is grihasta and businessman. He has so many problems, so many questions, so many doubts. Just complete complicated mess he was in. И этот преданный был бизнесменом, грехастой, он много-много проблем у него было, он был в полном бардаке. And he was talking to me, and as my god brother, I was trying to help him to understand certain things, encourage him in different ways, like that. И он говорил со мной как с духовным братом, я пытался общаться с ним, воодушевить его разными способами. Then I realized actually he has a lot of serious problems here. And I said, you better go speak, you got to speak to Gurudev about this. И в конечном итоге я понял, у него очень много серьезных проблем, больших проблем, и тогда я сказал ему, тебе лучше поговорить с Гурудевом. And just as I said that, Srila Govindaraj walked out of his room and sat on his chair on his veranda. И как только я сказал это, в этот момент Шрила Гурудева вышел из своего домика и сел на веранду в свое кресло. So I pushed him, I said, there's Gurudev, go ahead, go. И я стал подталкивать его, вот Гурудев, он вышел, давай, иди. And Gurudev was just sitting there chanting, and all of a sudden he just understood what was happening, and then he stopped the devotee and said, yes, you have many questions. И когда он стал подходить к Гурудеву, Гурудев, поняв, что происходит, он остановил его и сказал, да, у тебя много вопросов. And the devotee was like, how did he know that? Of course, it was written all over his face, И right? преданный такой, интересно, откуда он это знает, а у него это все на лице уже было написано. And then he said, how long will you be here in И он Bhubaneswar? спросил, как долго ты будешь еще здесь, в And the Бхуванешваре? devotee said, Guru Maharaj, I'll be here about 7-8 days. И он сказал, Гуру Махарадж, я буду здесь где-то 7 или 8 дней. And Maharaj said, okay, every day you come to Srimad Bhagavatam class. И он сказал, хорошо, каждый день ты приходи на лекции по Шримад Бхагаватам. And everything will be answered in Srimad Bhagavatam. И все будет отвечено на Шримад Бхагаватам. And at the end, if there's any little doubt or question still remaining, then you can come and speak to me. И в конце, если у тебя останется какое-то сомнение или какой-то вопрос, тогда ты придешь и спросишь у This is how меня. much faith Srila Govindaraj has in Srimad Bhagavatam. Это как много веры у Шрила Говинда Свами в Шримад Бхагаватам. And in this process of speaking Harikatha И Krishna. в этот процесс слушания Кришна-катхи. So the next day Srimad Bhagavatam came, class. И на следующий день пришло время лекции по Шримад And we were all Бхагаватам. sitting there and Maharaj was speaking boldly, strongly. И мы все сидели там, а Махарадж очень сильно и смело говорил. And then all of a sudden, as he's speaking, he just turned to that devotee and said, that is the answer to your question. И вдруг посреди того, что он говорил, он поворачивается к этому преданному и говорит, вот это ответ на твой вопрос. And the devotee was saying, he was surprised. He never asked Maharaj the question. Этот преданный был так удивлен, он ни разу не задал этого вопроса And Maharaj Махараджу. said, that is the answer to your question. Махарадж сказал, это ответ на твой вопрос. So after the class, I came up to that devotee because I knew the whole story. И я сразу же после лекции подошел к этому преданному, потому что я знал всю историю. And the devotee was like, how is it possible? Этот преданный спрашивал, интересно, как это возможно? He specifically answered that serious question, doubt that I had. Он специфично ответил на этот серьезный вопрос, серьезное сомнение, которое у меня было. And every day it was going on like that. И каждый день происходило именно таким And образом. that devotee, every day you could see he was becoming more relieved, more free, more pure as the days were going on. Каждый день такое происходило, он все больше и больше избавлялся вот от этих сомнений и вопросов. You see, so whatever question, whatever doubt we have, you pray to Krishna in your heart, pray to Guru, Shri Guru. Какой бы вопрос, какое бы сомнение не было на сердце, ты молись Кришне в сердце, молись Шри Гуру. Whatever question, whatever doubt is there, Что бы ни было у тебя в сердце, какое бы сомнение не было, and guaranteed that answer will come to я you гарантирую тебе, ответ к тебе придет. somehow or other. Так или иначе.
You'll hear that answer. Ты услышишь этот ответ. Try it. Попытайся. And that also will give us faith in the spiritual master. И это также даст веру в духовного учителя. Because we'll understand Krishna is making him speak. Потому что ты тогда поймешь, что Кришна побуждает его говорить. So one who can speak what Krishna is prompting within your heart, that is Guru. Поэтому тот, кто способен говорить то, на что тебя побуждает Кришна в твоем сердце, вот это гуру. So there'll be no question, doubts at the end. Поэтому не будет никаких сомнений, никаких вопросов в конце. Alright? Хорошо? Mataji, thank you for being patient. Спасибо, что вы терпеливо ждали. Дорогой Гуру Махарадж, у меня такой вопрос. Если ученик по каким-то причинам не выполняет какое-то наставление гуру, получает ли гуру за это реакции и какие чувства исполнения? Guru Maharaj, can you tell us if the disciple is not following some instructions of his guru, then if is guru getting some type of a reaction? Yes, that confirms it. Да, это подтверждает. One time, devotee, we were waiting for Srila Govardhan Maharaj to come out of his room in the morning to go and give class in the main temple. Однажды утром мы ждали, когда наш Гуру Махарадж выйдет из Баджан Кутира и пойдет давать лекцию. And when Maharaj came out, he had these bite marks all across his back. И когда он вышел из комнаты, у него были разные укусы на его спине. And one of Maharaj's disciples said, Maharaj, what is that? Looks like you have some marks on your back. What is that? И этот преданный спросил: Махарадж, кажется, что у вас какие-то там укусы на спине, что это? And he said, all night long I've been bitten by insects. И он сказал: всю ночь меня кусали разные насекомые. And he said, how is that can happen? И он спросил: а как это возможно, что такое происходит? And Maharaj said, because I've accepted so many nasty disciples like you. И он сказал: потому что я принял множество разных противных учеников наподобие тебя. So heavy. We were shaking when we heard that. И это было так тяжело, нас всех трясло. So heavy words. Такие тяжелые слова. So reaction must come to the spiritual master. Реакции должны прийти духовному учителю. So we should act in such a way that we won't bring any pain, any disturbance to our spiritual master. Поэтому мы должны действовать таким образом, чтобы не привносить никакие беспокойства, никакую боль своему духовному учителю. And that if we have love for our spiritual master and appreciation and we're grateful for what he's done for us, then we'll think before we act. И поэтому, если у нас есть любовь к своему духовному учителю, мы ценим его, то тогда прежде чем делать что-то, мы подумаем серьезно. That love will cause us to be very much more responsible. И эта любовь побудит нас быть более ответственными. Because we won't want to hurt our spiritual master. Потому что мы не хотим причинить боль своему духовному учителю. Another question? Yeah, yes. Когда мы бывали на Хвале, да, на приеме Махапрабху, да, это то же самое, что мы будем обращаться к самому Махапрабху тоже. If we are calling out to Srimati Radharani, is it the same thing as if we are calling out towards Gauranga Mahaprabhu? Either way. И так, и так. But we chant Hare Krishna. Но мы повторяем Харе And Кришна. Hare means Srimati Radharani. А Харе означает Шримати Радharani. So it's very specific. Поэтому это очень специфичная молитва. We also pray to Mahaprabhu. Мы также молимся Махапрабху. And we also understand that Srimati Radharani is also there in И мы Mahaprabhu. также понимаем, что Шримати Радharani присутствует в Махапрабху. But Hare Krishna means directly Srimati Radharani. Однако Харе Кришна означает прямо Шримати Радharani. And we have to get her mercy. И мы должны обрести ее милость. And before we can go to Srimati Radharani, first we have to go to Lord Nityananda. И прежде чем мы обратимся к Шримати Радharani, сначала мы должны обратиться к Господу Нитьянанде. Lord Nityananda Ram, Balaram.
Господь Нитьянанда Рама, Баларама. And we talked about that plow pulling out all of the filth in the heart, right? И мы говорили уже об этом плуге, который вычищает всю нечистоту из сердца. So before we go to Srimati Radharani, first we have to go to Lord Nityananda. Поэтому прежде чем мы идем к Шримати Радхарани, сначала мы обращаемся к Господу Нитьянанде. Because Lord Nityananda, Sri Guru, spiritual master, he purifies us and qualifies us to be able to go to Srimati Radharani. Потому что Господь Нитьянанда очищает нас и делает нас квалифицированными, чтобы мы могли обратиться к Шримати Радхарани. Because without being pure, nobody can go to Krishna. Потому что до тех пор, пока личность не является чистой, она не может обратиться к Кришне. Srimati Radharani will not allow us near Krishna. Шримати Радхарани не позволит нам приблизиться к Кришне. Because if we're not pure, that means we're there to cheat or exploit Krishna. Потому что если мы не чисты, это означает, что мы приходим эксплуатировать или обманывать Кришну. Therefore, she's very protective. Поэтому она серьезно защищает. So first we have to become pure by the mercy of Nityananda Ram. Поэтому сначала мы должны стать чистыми по милости Нитьянанда Рама. Then he turns over to Srimati И Radharani. тогда он передает уже нам Шримати Радхарани, нас Шримати Радхарани. Then we learn there how to serve Krishna. И уже там мы учимся тому, как служить Кришне. Alright? Yeah. Шримад Бхагаватам, песня первая, часть первая, по-моему, там идут перечисления явления Господа. То есть Кришна, Рама, Нарисимха, Будду, Калки, то есть там все перечисляются по очереди. Но там нету явления Господа Махапрабху. Где это перечитается? Шримад Бхагаватам. In Srimad Bhagavatam, there is a list of different incarnations of Krishna. Everybody is listed outside of Shri Gauranga Mahaprabhu. Mahaprabhu is also mentioned in Bhagavatam. Махапрабху также упоминается в Бхагаватам. Там нету... But he's hidden, a little bit hidden. Однако он слегка скрыт. Just like Srimati Radharani is also, her name is also not mentioned in Bhagavatam. Например, имя Шримати Радхарани также не упоминается в Шримад Бхагаватам. Directly. Прямо. A little bit hidden. Это скрыто немного. But still there. Но также там присутствует. What is the verse from 11th chapter? Krishna varnam disa krishnam sangapangastra pashtanam jagya sankirtanataye jajantai sumedhasa. 3 times in 7th canto, Prahlad Maharaj had Chamna avatar. Yes. Kolo Chamna avatar. Yes. In 7th canto, Yellow, he'll come in yellow form in the Kali Yuga. and also in 11th canto, it is mentioned Krishna varnam disa Krishna. Ah. And Bande Mahapurusham tam charanarvindam. 3 times. Yeah. It's mentioned. В Шримад Бхагаватам 3 раза упоминается Шри Чайтанья Махапрабху. В 7-й песне Шримад Бхагаватам там говорится Калау Чанаватарам, этот стих. Другой это упоминается Кришна Варна Твиша Кришна, в этот стих, который прямо-таки же говорит о Чайтанье Махапрабху. И другой еще стих, где говорится о том, что он Махапуруша. То есть 3 места, которые упоминают Шри Чайтанья Махапрабху. Но это не так вот прямо явно. But he coming in the mood in the guise of devotee. Он приходит в умонастроении одежда своего преданного. He doesn't want to come and say, "Oh, I'm Krishna." Он не хочет прийти и сказать: "О, я Кришна". Because then he can't cry for Krishna if he thinks I'm Krishna. Тогда, потому что он не сможет плакать по Кришне, если он считает себя Кришной. But he doesn't want to know. Mahaprabhu doesn't want to know that he's Krishna. Но Махапрабху не хочет знать, что он Кришна. That's why it says you should not put peacock feather on the head of Mahaprabhu. По этой причине объясняется, что не следует вот это вот павлинье перо вставлять в корону Махапрабху. Because that will disturb the mood of Mahaprabhu. Потому что это будет беспокоить умонастроение Махапрабху. How can Mahaprabhu cry in separation if he's thinking I'm Krishna? Как Махапрабху может плакать в разлуке, если он считает себя Кришной? All right? Хорошо? Mataji? Скажите, пожалуйста, может ли ум стать нашим другом и как это сделать? Can you tell us, please, is it possible that our mind becomes our friend? And if yes, then what should we do to make him our friend? Tame it. Объездите его. Beat it with the shoe in the morning 100 times, Bhakti Siddhanta Saraswati. Утром
Сапогом бейте его 100 раз, как Бхактисиданта Сарасвати Такур говорит. And at night time, 100 times with a stick. И вечером палкой 100 раз. Force it to hear Harikatha, Krishna-katha. Заставьте его слушать Кришна-катху, Хари-катху. The mind wants to run away. Он хочет убежать. I just want to get out of here. The Я walls хочу- are closing in on me. Я хочу просто сбежать отсюда. Здесь стенки начинают наезжать, сужаться. Today, literally, right? Сегодня литература буквально. Now it's even more intense, right? И сейчас это становится еще более интенсивным, правильно? At least before you could kind of be out in the yard there somewhere, right? Раньше вы где-то были там во дворике, понимаете, или на открытом воздухе. But now we're like packed in here. А сейчас нас запаковали Now сюда. the mind's like, oh, now I gotta really listen to all of this. И он сейчас думает, о нет, сейчас мне придется все это слушать. And there's nowhere to hide either. И нет вариантов спрятаться And тоже. I can't even escape. Мне даже некуда сбежать. And God, please don't let him pick me out and say anything to me directly. I'll just die. I'll leave my body. О, Господь, пожалуйста, не позволь мне сбежать отсюда, иначе я просто погибну где-то там в другом месте. Srila Govardhan Maharaj used to preach like that many times. Шрила Говардхан Марадж проповедовал таким образом много You'd раз. just be sitting there in your maya, in your illusion. Ты сидел там где-то в своей майе, в своей иллюзии, And then Maharaj would just look at you and say, why are you being such nonsense? и Марадж посмотрит на тебя и спрашивает, а почему ты такой Why негодяй? you're listening to your stupid, foolish mind? Зачем ты слушаешь свой глупый ум? And just start chastising И you. начинает тебя отчитывать. And everyone was like, wow, he's getting chastised. I'm glad it's not me. И все такие, вау, ну хорошо, то есть его там сейчас отчитали, я рад, что это не я. And sometimes the devotees, when Maharaj would say something, you were a murderer in your last life. Один раз Марадж сказал одному, ты был убийцем в прошлой жизни. Right? And everyone was like, И все так стали хихикать, как Господи. and Maharaj would say, what are you laughing about? You were too. И Марадж повернулся к нему тогда и спросил, а ты-то что смеешься, ты тоже таким же был? You. И ты, и ты, и ты. So that's mercy. Это милость. Because otherwise, how will this mind and false ego become purified? Иначе каким образом это ложное эго и ум очистятся? By someone coming and saying, oh, you're such a nice Mataji. Просто если кто-то к тебе придет и скажет, о, You're ты so такая advanced. хорошая, You're матерь, so advanced and mature and pure. ты такая продвинутая, чистая, хорошая. Right? And once again, the mind's like, you know what? I like that. That sounds pretty И good. опять ум такой, о, ты знаешь, что мне нравится. That's a very smart person there. Очень мудрая личность. Give her some position. Give her some prasad. Дайте ей какое-то положение, просад. But the Gurudev, he speaks strong words. Однако Гурудев говорит сильные слова, He'll жесткие слова. directly at you. He'll shake you. He'll try to shake you. Прямо на тебя, и он попытается встряхнуть тебя. And that's mercy. И это милость. And so the chastisement, the strong words of Guru, that is his mercy, and we have to nicely accept it. И вот это отчитывание, эти сильные слова Гуру, это его милость, и мы должны принять это. Even if it's uncomfortable. Даже если мы чувствуем дискомфорт. No, who's done that in our life? Who has the right to do that, right? Кто это делал вообще в нашей жизни? У кого есть такое право? The Guru does. У Гуру есть такое право. And when he does that, when he chastises us, we cannot grumble and complain about it. И когда он делает это, мы не можем так буркать и ворчать, и ябедничать, жаловаться. What's his problem, Ну да, его-то какие проблемы. He's in a bad mood today. Сегодня у него дурное настроение, что ли? Why is he picking on me, Чего он на меня тут Doesn't наезжает? he have anything better to do? Ему что, заняться больше нечего? Right? So you can't do it like that. Ты не сможешь делать You have так. to just say, all right, I deserve it. I'm a rascal. Ты должен сказать, ну ладно, я заслужил это, я же негодяй. My stupid mind, he's onto it. He's realizing how foolish and stupid my mind is. Мой глупый ум такой негодяй, он просто влип в это, и теперь мы должны осознать это, как And he's что exposing me. И он разоблачает сейчас меня. You see? And it's a little painful. И это слегка, так знаете, болезненно. Because the false ego gets cut into. Потому что ложное эго врезается. But if we nicely accept it,
and just be a little bit humble, then all of that will be purified. Однако, если мы будем немного простыми и смиренными, то тогда мы очистимся от этого. I remember one time in Bhubaneswar, Я помню один раз в Бхуванешваре. Maharaja's words were so heavy. I was sitting there waiting for prasad. I was just so disturbed. Я помню, слова Махараджи были настолько тяжелыми и глубокими, что я просто сидел, ждал просад и полностью был обеспокоен. Sometimes those classes were like open heart surgery. Иногда эти лекции, когда проходили, это было подобно операции на открытом сердце. And I was just sitting there like an open wound. И я практически говоря себя чувствовал открытой раной. And my mind was reeling. И мой ум просто-напросто бесился. And it was very painful И situation. это очень болезненное положение было. And my mind was so rebellious, so angry. И мой ум был такой сильным бунтовщиком и гневливым. And it was grumbling and complaining with this surgery program. И он ворчался и жаловался по поводу этой программы операции. And then the instructions, the words were reminded that you cannot grumble and complain. И вдруг мне напомнили, так это пришло изнутри, что ты не должен тут ворчать и жаловаться, ябедничать. But I was like too far gone, you know. Однако я уже отчалил далеко. And I was like, what to do now? Я думаю, ну что сейчас-то делать? And then this thought came to me, well, how about trying to be a little humble? И такая мысль пришла, а как насчет того, чтобы стать чуть-чуть смиренней? And I was like, that might work. Я подумал, да, это та работа, которую должен сделать. So I started praying, please Gurudev, please Krishna, let me just be humble and nicely accept this as my own purification, as mercy. И я тогда стал молиться, пожалуйста, Гурудев, пожалуйста, Кришна, сделайте меня смиренным, потому что это то, что я должен сделать, это я получаю милость. And not let me complain and grumble. И, пожалуйста, не позвольте мне ябедничать и ворчать. And just by praying like that, just trying to be a little bit humble, like 50% of the problem went away. И просто начав молиться, попытавшись быть немного смиренней, буквально 50% сразу же смахнуло. And then of course we took some prasad, so probably another 30% of it went away. И, конечно же, после того, как мы покушали просады, еще 30 сняло. Right, so that's about what, 80%? Это сколько уже получается? Где-то So then I 80%. just had like 20% to deal with after that. И после этого мне осталось иметь дело с 20%. That Все wasn't проблемы. so bad. That, И I это could tolerate that. не было так уж и трудно и сложно, я смог это перетерпеть. And then on the other side of it, that purification, it frees you from all of this madness, all this intoxication. И с другой стороны, вот это очищение освобождает тебя от всего этого безумия. And all this pride and arrogance and conceitedness. И вся эта гордость, весь этот обман. And enviousness. И зависть освобождает All of тебя. these things become cleansed by the strong words, chastising words of Guru. От всех этих вещей мы освобождаемся, очищаемся через сильные слова отчитывания And Гуру. although it's a little painful, И хотя это немного on болезненно, the other side you're completely free from it. с другой стороны ты полностью избавляешься от этого. And then when you realize what benefit you get by going through and accepting that process, then in the next time it happens, you'll be reminded that this is what you have to go through in order to get the results that you're now getting. И в следующий раз тебе напомнит, когда ты будешь проходить через это, что да, это то, что должно происходить с тобой, те результаты, которые ты получаешь в процессе очищения, и тебе напомнят и помогут пройти через это. Srila Gauranga used to say, if you're a real disciple, Шрила Горганес Махарадж говорил, что если ты настоящий ученик, you'll pray to your spiritual master, please chastise me, please punish me. ты будешь молить своего духовного учителя, пожалуйста, отчитайте меня, пожалуйста, накажите меня, Please rectify me. пожалуйста, исправьте меня, Please purify me. очистите меня, Please save me пожалуйста, спасите меня by your strong words. своими сильными словами. But we're not quite there yet, right? Однако мы еще не здесь, правильно? Не там. Дополнительный вопрос. А вот кроме гуру, может ли кто-либо еще отчитывать нас? Или можно вот, я приведу, даже можно пример привести, да? Вот, допустим, мы выполняем служение определенное, и мы как бы в подчинении, да, находимся. И если кто-либо из преданных недоволен вот этим служением, нужно ли воспринимать вот эти вот все как бы, ну, отчитывания как действия гуру? She's asking that if
Is it only Gurudev can chastise you and free you from all these impurities, or some other devotees have a right to chastise you too, like in the course of performing service, you're doing something and somebody is not happy with your service and then he starts chastising you, and we have to accept it as a mercy? Well, you have to see if what that person is saying is true or not. Вы должны посмотреть, то, что говорит эта личность, это является правдой или нет. But our false ego is such that we don't want to be questioned by anybody. Однако наше ложное эго таково, что мы не хотим, чтобы нас кто-то ставил под сомнение вообще. So if we're a little bit purified, then we'll, even if it's a little painful, we'll consider, is what this person's saying, is this really true? И поэтому, если мы немного очистились уже, то тогда, когда кто-то будет что-то говорить, даже болезненно, мы спросим, а то, что говорит эта личность, это правда? Or at least perhaps it may be true. Или, может быть, это возможно, что это правда? And then we'll actually understand, actually, this person didn't say that. This was Gurudev. My Guru was speaking through that И person. тогда мы сможем понять, это в действительности не эта личность говорила мне, это Гурудев говорил мне эти вещи. That person could not possibly act or speak unless Guru and Krishna made them act and speak. Эта личность не могла сказать такие вещи до тех пор, пока Гуру Кришна не позволили ей сказать это. So that's, because nothing can move by unless Krishna is moving it. Потому что ничто не может прийти в движение до тех пор, пока Кришна не приведет это в движение. So it says not even a blade of grass moves without Krishna's will. И поясняется, что даже травинка не шелохнется без дозволения Кришны. So if someone's coming up and telling me something, perhaps it's Krishna, perhaps it's my Guru speaking through them to remind me or shake me about something. Если кто-то приходит и говорит мне что-то, то, возможно, это мой гуру, который приходит и напоминает мне через кого-то что-то. Or sometimes we get very proud in our service, we think, oh, I'm doing such a great job. Или иногда вы становитесь гордыми, считая, что вы такое серьезное дело сделали в своем I'm служении. very capable, I'm very pure, I hope everyone recognizes Я that. такой очень способный или способная, я надеюсь, что все поймут, что я великий и признают этот факт. Right. And then all of a sudden some person comes up and says, you know, you're not doing that properly. И потом кто-то приходит к тебе и говорит, а ты знаешь, ты неправильно это делаешь. Right? Yeah. Скажите, пожалуйста, если оскорбляет преданного, я читала, что значит это то, что наработка, тот, кто оскорбил, то попадается наработка, как сказать, благочестивость или что-то, ну как вот. Что еще? Если оскорбляют преданного, то тот, кто оскорбляет, ну пропадает вот эта наработка, как, ну, например, благочестие, да, правда это или нет? Is it true that if somebody is offending a devotee of Krishna, then he is losing his pious credit? He loses everything. Он теряет все. Everything is lost. Все для него утрачено. И все начинается сначала. And everything starts again from the beginning. You lose everything. Вы теряете все. The only thing, whatever devotional service we sincerely do, that we can never lose. That you'll never lose. Единственное, что вы не можете потерять, это то преданное служение, которое вы искренне совершали. Это вы никогда не потеряете. But it's called the hatimata, means mad elephant offense. Однако хатимата — это оскорбление бешеного, которое сравнится с бешеным слоном. So it says if a mad elephant comes into a nicely groomed garden, it just simply uproots all of the trees and the flowers. Поясняется, что если бешеный слон врывается в хорошо ухоженный садик, он все вырывает там с корнем. So everything's uprooted. Все вырывается. Можно еще один вопрос? А вот, например, это самое Кришна очень любит Радху, он с ней, ну, как говорится, очень ее уважает, там, благодарит. А почему же, вот я читала в шастрах, что женщины, ну, в материальном мире, считается, не могут, ну, как сказать, понимать это шастры или там что-то такое. Ну, вот я читала вот в Шримад Бхагаватам. Как-то ну, женщины, старики и дети не должны, не могут воспринимать это. Кришна is loving Srimati Radharani the most, and then why then these ladies in this material world, they are considered to be less intelligent, they cannot read Shastra. I was reading about this in Srimad Bhagavatam. There's a heaven and hell difference between the bodies in this world and those in the spiritual world. Есть день и ночь разница между телами в духовном мире и телами в этом материальном мире.
So we cannot really compare it. Поэтому мы их не можем сравнивать. Но ведь это самое... Женщина бывает реинкарнации мужчины, и когда мы уходим там, в духовный мир, вернее, как сказать, оставляем тело, ведь оболочка мужская, если мужской он-то, значит он же должен сохраняться хотя бы. И потом вот живые, они одинаковые все по своему первоначальному положению. То есть и по уму должны быть тоже одинаковыми. If the jivas are the same, they just in different bodies, then the mind has to be also the same. Mind and body are separate from the soul. Ум и тело отличны от души. And different minds and bodies have different types of levels of covering of the soul. Разные умы и тела по-разному покрывают душу. Prabhupada says if that soul is placed into the body of a dog, then it'll just go start acting like a dog. И Шрила Прабхупада поясняет, что если эта душа находится в теле собаки, то она начинает тогда бегать и делать все то, что делают собачки. So your soul is placed into a woman's body with a woman's mind, so then you just start thinking, I'm a woman. Если ваша душа попадает в тело женщины, в этот ум, то тогда вы начинаете думать, что я женщина и соответствующий ум у вас. We start just identifying with that body and that mind. I'm a woman. Мы начинаем отождествлять себя с этим телом и с этим умом и говорим, я женщина. Or I'm a man. Я мужик. He thinks like that. Вот он думает таким образом. Я мужик. So this is total misidentification. Это полное неправильное отождествление. If we become purified, regardless of the body that we're in, then we'll become Satchidananda. Если мы очищаемся от этих телесных отождествлений, то мы становимся Саччитананда. And that soul is eternal, blissful, full of knowledge. Эта душа вечно, блаженно преисполнена знанием. So we want to transcend these bodies Мы хотим превзойти эти тела and these minds. и эти умы. Then on that platform, everybody is equal. И на этом уровне уже все равны. Every soul is equal in the eyes of God. Любая душа, она равна в глазах Бога. And sages, it says in Gita, Krishna says they see everyone equal. Все души равны в глазах Бога. И в Бхагавад-гите говорится, что мудрец видит всех равными глазами. Just as Krishna sees everyone equal, so also Krishna's devotees see everyone as equal. То есть так же, как Кришна всех смотрит как равными глазами, точно так же и мудрец преданно видит всех одними глазами. Because they see the soul. Потому что они видят душу. They're relating to and speaking to the soul. Они связаны и с душой, они говорят с душой. They're not concerned with the outer covering. И они не заинтересованы внешними покрытиями. Regardless of what body that is. Вне зависимости от того, в каком теле они находятся. On the platform of the soul, everyone is a sadhu. На уровне души все являются саду, святыми. Если мы, как бы еще не получили, допустим, милость, да, Господа, то есть, да, Нитянанды, но как бы когда возникает такая уже ситуация в жизни, да, то есть мы молимся в Коране, по себя, да, то является ли это просто сахаджи, да, или все-таки, то есть бывает так, что молитва моя, на нашем, на Кришна найти, то есть. If I did not receive yet the mercy of Balaram, and if I'm praying to the feet of Srimati Radharani for obtaining the mercy, is it a type of sahaja or this is appropriate? No, we pray Srimati Radharani. My intention is I want to develop love for Krishna and all of Krishna's devotees, but I also know I have to be purified first. Мы молимся Шримати Радharani. Я хочу обрести чистую любовь к Кришне, служить Ему,
Однако я также понимаю, что я должен быть сначала очищен. I know I have to become qualified first before I nicely can come and serve you in Krishna. Я знаю, что сначала я должен стать квалифицированным, чтобы служить должным образом Кришне. But this is our desire. Очиститься, но это мое So we желание. pray to Radha and Krishna, please allow us the association of your dear devotees who are representatives of Nityananda, so that they can qualify me to be able to properly worship you and develop love. Поэтому мы молимся, Шримати Радхарани и Кришна, пожалуйста, пролейте на меня свою беспричинную милость и позвольте мне общаться со своими дорогими преданными, с представителем Господа Нитьянанды, который очистит меня, сделает меня квалифицированным приблизиться к вам. So we're also praying to Radha and Krishna. Поэтому мы также молимся Раде и Кришне. But we understand what is the process at the same time. Однако мы в то же самое время понимаем процесс. And we understand what is the need at that time. И мы также понимаем, что нам требуется и нужно в этот момент And the времени. beginning need is we must become qualified. И начальная потребность это то, что мы должны стать That квалифицированными. means our heart and our consciousness needs to become purified. Это означает, что наши сердца, наши сознания должны быть And очищены. we have to go through that process of И purification мы должны пройти через этот процесс очищения. by associating and hearing with representative of Lord Nityananda. Общаясь, spiritual master. слушая представителей Господа Нитьянанды, духовного учителя. This is all the process, how to get to Radha Krishna. И это все является процессом, как мы обретаем Раду и What is Кришну. that song? Nitai Vina Bhai, Wow. Radha Krishna Bhai. No, Nitai Vina Bhai, Radha Krishna Bhai. Without Nityananda Prabhu, no one can get Radha Krishna. Right. So without Nityananda, one cannot go to Radha and Krishna. Как в этом баджане говорится, что без Господа Нитьянанды, Его милости, никто не может обрести Раду и Кришну. So Nityananda means Guru, Нитьянанда значит гуру, Shri Guru. Шри Гуру. Without going to Shri Guru and qualifying ourselves, we cannot get to Radha and Krishna. До тех пор, пока мы не пройдем через Господа Нитьянанду, мы не сможем очиститься и стать So квалифицированными. that's our goal. That's our final goal. Это наша конечная цель. And we're praying to them, please give us the association of your real devotees so we can become qualified and purified so that we can nicely come and serve you there. И мы молимся, и мы просим, пожалуйста, сделайте меня квалифицированным, очистите меня, чтобы я стал достойным прийти к вам и служить вам. А после вот оскорбления Вайшнава Парадхи духовный опыт тоже теряется. Вообще у живого существа есть ли какая-то возможность потом опять в духовном плане подняться? After Vaishnava Paradha, does the person completely losing his spiritual credit, or he still have some chance at some later point to resume and be elevated in his spiritual life? His spiritual life is checked. Его духовная жизнь приостанавливается. And until he gets rectified from that offense, he cannot move even 1 inch forward in his spiritual life. И до тех пор, пока он не исправит свое оскорбление, он не сможет продвинуться даже на йоту в своей духовной жизни. It says one must go to that Vaishnava that we have offended and one must beg apology. Поясняется, что если личность совершила оскорбление Вайшнава, то тогда она должна обратиться к этому Вайшнаву и попросить у него прощения. And if we're very sincere and serious and we've truly realized the mistake that we've made, И если мы серьезно и искренне по-настоящему осознаем ту ошибку, которую совершили, and we really determined never to make the mistake again, и мы очень решительно настроены не совершать такую ошибку вновь, then that Vaishnava, then he's very merciful, he'll free you from that offense. то Вайшнав очень милостив, он освободит тебя от такого оскорбления. That means Krishna will free you from that offense. Это означает, Кришна избавит тебя от этого And оскорбления. then again you pick up the instructions of bona fide spiritual master, И опять ты примешь на себя наставление истинного духовного учителя, and with a new attitude, hopefully a humble attitude and a more determined attitude to do things right, then nicely you can progress in your spiritual life again. и с новым умонастроением, в надежде более смиренным и исправившимся, ты начнешь вновь прогрессировать в духовной жизни. But we must beg apology. Но мы должны попросить прощения. Otherwise, there's no way to get free from that В offense. противном случае нет возможности избавиться от этого So it's оскорбления. just a matter of time before you lose everything. И это просто вопрос времени, прежде чем ты потеряешь все. And that's the result. Таков результат. Okay? А что есть оскорбление вообще? Что есть Вайшнава Парадха? Может, вот то, что мы сейчас, та сторона приняла, может, это и есть Вайшнава Парадха?
what it means, Vaishnava Aparatha, what it is. Maybe those devotees from the other side, they are committing Vaishnava Aparatha. First you have to understand who's a Vaishnava. Сначала вы должны понять, кто Вайшнав. Right? Everyone's saying, be careful, you'll commit Vaishnava aparad. Well, first find out who's a Vaishnava. Все говорят, будь осторожен, ты совершаешь Вайшнава Апарадхи. Нет, подождите, давайте сначала узнаем, а кто такой Вайшнав. Everyone's claiming, we're Vaishnavas and you're making offenses against us. Все говорят, мы Вайшнавы, и вы тут, понимаете ли, оскорбляете нас. Well, first, show by your qualification and your behavior and your speech that you're actually a Vaishnava. Покажи на своем поведении, в своих речах, что ты являешься этим Вайшнавом. To call a thief is not an offense. Если ты называешь вора вором, это не является оскорблением. It's finding fault where there is no fault. That is an offense. Когда вы находите недостатки там, где этих недостатков нет, это является оскорблением. Making up stories, making up all of these, all of these lies to try to find fault and to defame and to criticize, stop the Vaishnava. That is aparad. Придумывайте истории разные для того, чтобы найти недостатки, для того, чтобы опорочить личность Вайшнава. Вот это является оскорблением Вайшнава. Finding fault where there is no fault. Находить недостатки там, где их нет. But if there is a fault and the person is not acting as Vaishnava, to speak that unpalatable truth, that's not aparad. Однако, если вы видите эти недостатки и произносите это для того, чтобы исправить эту личность, это не является оскорблением Вайшнава. Если вот живое существо не исправило эту ошибку в этой жизни, то есть не просил прощения, будет ли дарована такая возможность в следующей жизни? If somebody offended Vaishnava and did not ask for forgiveness in this lifetime, will he get another chance to ask for forgiveness in future lifetimes? Yes, he'll always give him the chance. Да, ему всегда дается этот шанс. One will realize that I must have done something seriously wrong. I must have seriously offended some Vaishnava, some guru, because such heavy punishment, such heavy reaction is coming. Личность осознает, я должен был оскорбить Вайшнава, оскорбил так или иначе гуру, потому что я получаю такую тяжелую реакцию. So that devotee will look for opportunity to become free from that offense. Такой преданный будет искать возможности, как избавиться от такого оскорбления. So Maharaj, I have one question. Yeah. I have just asked through you. Yeah. What is the result of the Vaishnava aparadha? First, so that you will realize that I am committing Vaishnava aparadha. The Gurudev told, first your desire is arising if you are in a great state, just like sannyas, just like Sobhrimani. Yeah. Immediately want to enjoy the material life. Immediately material desires will come. Yeah. Just speak to. So how does one know that what are the indicators for us to realize whether or not we have committed some type of aparad or Vaishnava aparad? Итак, каков первый признак того, совершили мы Вайшнава апарадху или мы такого оскорбления не совершили? Каков первый признак? Then immediately material desires will come up in your heart and mind. Если оскорбление появилось, сразу же в сердце, в уме появляются материальные Very желания. strongly your mind and senses will be agitated for material sense pleasure, sense gratification. Ум и чувства начинают возбуждаться, и мы начинаем желать материальных чувственных наслаждений. That's a very sure sign, very quick sign to understand. Это самый верный и быстрый признак того, чтобы понять, что произошло. And then we'll lose all kinds of taste in wanting to hear about Krishna and wanting to chant Hare Krishna. У нас сразу же теряется вкус слышать о Кришне, повторять святое имя Кришны. We'll lose interest in our spiritual life. Мы сразу же утрачиваем интерес к своей духовной жизни. These signs that we're doing something seriously wrong. Таковы признаки того, что мы делаем что-то серьезно не And we так. should be intelligent enough to recognize И that. мы должны достаточно быть разумными, чтобы увидеть и узнать это. So we work so hard to try to get into some purified state of consciousness. Мы так тяжело трудимся для того, чтобы прийти к такому чистому состоянию сознания. Then we have to protect that. И мы должны защищать это. If something comes, immediately we have to deal with that. Если что-то приходит, мы сразу же должны
решать вопросы с этим. But Amma says, oh, it wasn't such a big deal. Однако наш он говорит, ну не было уж так все в серьезном смысле. It's a small thing. Это просто какие-то маленькие We start вещи. making excuses and justifying, rationalizing everything that's И мы happening. начинаем находить разные оправдания, начинаем просто оправдывать все. And then more and more comes onto us. И все больше и больше тогда начинает наваливаться на нас. And now we get a bigger problem. И сейчас у нас уже большая проблема. So it's easier just to deal with it right in the beginning. Поэтому гораздо легче это решить вопросы с этим с самого And we начала. have to be conscious, intelligent enough to realize when we're getting some reaction, some type of punishment. That means we have to analyze, what am I thinking, what am I doing, how I'm speaking and acting. И это означает, что у нас должен быть определенный уровень сознания, разума, чтобы проанализировать, что вообще, о чем я думаю, как я действую, что я желаю. And we have to rectify it immediately. И мы должны сразу же исправить это. And then we can keep the slate clean. We can keep in a purified state of consciousness. Таким образом, наш листочек остается чистым. And we must do this type of cleaning and cleansing, house cleaning constantly. И мы должны постоянно быть в этом настроении очищения, держать свой дом в чистоте. Just like if you're cleaning your flat or your house, right? Как, например, если вы убираетесь у себя дома или And в sometimes квартире. you get so frustrated, so disgusted, you just clean everything perfectly well, И right? иногда вы так разочаровываетесь, вы все в совершенстве вычистили, вымыли. And then we say, why did I let it get to such a point, to such a degree? И тогда вы начинаете задаться вопросом, почему я вообще позволил всему этому дойти до такой кондиции. And then we make some determination, I'm going to just, as there's a problem, as there's some dirt, immediately I'll pick it up. И мы думаем, хорошо, как только будет появляться какая-то пылинка, соринка, грязь, я сразу же это буду вычищать. Not I'm just going to wait, oh, it's not so bad. Не то, что я буду думать и ждать, ну не так и все и No, плохо. immediately clean it. Нет, сразу же. And if we immediately clean every single thing, then it won't be as big of a problem later on. И если мы держим это все в чистоте, каждый раз, когда что-то происходит, мы это вычищаем, то тогда не будет больших проблем. So there's daily maintenance and weekly maintenance, monthly maintenance, right? Поэтому существует ежедневная уборка, еженедельная уборка, ежемесячная уборка. So it's easier to do moment-to-moment maintenance. И гораздо легче из момента в момент поддерживать эту In other words, we чистоту. have to study our consciousness in every moment Другими словами, мы должны изучать свое сознание в каждый момент and времени, watch the fluctuation of our consciousness а также видеть разные флуктуации нашего and сознания, how колебания, it is being affected. и каким образом это затрагивается. And we must adjust it immediately as we realize И it. мы сразу же должны исправлять ситуацию, как только мы осознаем это. Then it's easier. Тогда это легче. You have a question? Yeah. Извините. Wait, say, Mataji, Извините. Сейчас. Mataji is asking. Скажите, а кто имеет право указывать на ошибки и исправлять, когда преданно говорить, если у самого делать уход, какой смысл в этом? Если у самого есть. Если самого недостатки, какой смысл исправлять преданного? Who is actually qualified to point out the faults of others if he himself has his own faults? See, if you're really a little bit advanced, Charika Pandit says, if you're intelligent, you can take gold even from a filthy place. Видите, если вы немного продвинуты, то тогда вы осознаете, что можно взять золото даже в нечистом месте. So if we're a little bit advanced, we'll take the merit of exactly what is being said, whether it's true or not. Поэтому, если мы имеем эту реализацию, продвинутость, то тогда мы сразу же взвесим, насколько это приемлемо то, что мне сказали. But it's true. Sometimes you see the sieve, right? The sieve has so many holes, and it's telling the needle who only has one hole, oh, you have a hole in your back. Есть такая поговорка, что сито смеется над иголкой, что у нее дырочка в спине. Right? The sieve has so many holes, so to the needle, you have a hole in your back. Сито, у нее столько много брешей, и оно смеется над иголкой. О, у тебя там отверстие сзади. One devotee also said an interesting thing. We know when you're pointing your finger at somebody, hey, you have this problem. Don't forget you got 3 fingers pointing back at yourself. Или как один преданный сказал, когда ты на кого-то пальцем указываешь, не забывай, что 3 других пальца на тебя показывают. Right?
So we have enough work to do with ourselves without trying to look for everyone else's problems, you know. Поэтому у нас есть достаточно проблем, на которые нам нужно посмотреть самим. We get a lifetime's worth of work there, don't we? Many lifetimes worth of work to do. Понимаете, у нас столько работы, на многие жизни еще хватит. We have enough on our own plate. We don't have to worry about what is on someone else's plate. У нас на тарелке уже достаточно, чтобы побеспокоиться о чьей-то другой еще тарелке. So it's said that we should not try to find the faults in others, but we should look at our own faults. Поэтому поясняется, что нет смысла искать недостатки в других, имеет смысл искать недостатки в самом себе. Right? We all think we're gurus, don't we? Мы все считаем себя гуру, не так ли? Right? We're just looking around at everybody, you know, hey, you know, she's got this fault, like, hey. Мы так смотрим на это и думаем, у нее вообще, то есть такие проблемы. I can clearly see that. Я очень ясно могу это видеть. Even without my glasses on, I can clearly see that. Даже без очков я это все вижу. So we're very expert at finding faults in everybody and everything else. Мы такие очень опытные, находя недостатки во всех и в каждом. We have X-ray vision. У нас, понимаете ли, не просто видение, у нас рентген. Right? But we're like sometimes the last person to see our own fault. Однако зачастую мы являемся самыми последними, кто видит свои недостатки. Everybody's telling you know you got this serious problem. Все говорят, вот ты знаешь, у тебя очень серьезные вот такие проблемы. You know, you're like, well, I don't think so. А ты думаешь, ну я не думаю так. And then, you know, people again and again and again and again and again and again keep saying, coming and saying the same thing, and then finally it's like, well, maybe I got this problem. И люди все равно говорят, потом опять сказали, еще сказали, и вновь упомянули опять. И мы думаем, ну, интересно, может быть, в действительности что-то там. Maybe there's something to what all these people are saying. Может быть, что-то там типа такого есть. So we got to consider everything. И поэтому мы взвешиваемся. If we're honest, even the simplest person, even sometimes an outside person can say something, but we have to be in such a mood that is it true what this person is saying? Is Krishna inspiring this person to speak like that? И поэтому, если даже какая-то простая личность или даже человек вообще со стороны говорит нам что-то такое, то мы тогда должны спросить, задать себе этот вопрос: это правда, что эта личность говорит вообще? Почему она это говорит? I remember one time I was distributing books in Boston, in the United States, and I was really struggling that day. Nobody was stopping, no one would talk to me. It seemed like everybody hated me. Я помню, как-то раз я распространял книги в Бостоне на улице, и мне было так тяжело распространять их, никто не останавливался, никто не говорил со мной. Я действительно вел тяжелую борьбу. And I just kept pushing myself, trying to surrender and keep approaching people again and again, and it was so painful. My false ego was getting crushed that day. Махарадж распространял книги Шрилы Прабхупады на улицах, и он постоянно приходил к другой личности, и это была целой борьбой, то есть в действительности очень было тяжело. Because everyone wants to, you know, be loved and liked, isn't it? Потому что всем нам хочется, чтобы нас любили, чтобы мы нравились. Everyone going by, they were practically spitting when they saw me, you know. И все те, кто проходили мимо меня, они практически сплевывали в мою сторону. So my self-esteem was not in a good place, you know. Вы понимаете, что вот это вот собственное представление о себе, то есть чувство этого достоинства, оно не совсем в правильном месте тут оказалось. I was having a self-esteem issue at that point. В тот момент времени у меня были проблемы с самооценкой. And then I would go up to this. I went up to this person, and I was like, you know, suffering like anything. I said, this book talks about how to be happy in life. Я подошел к этому человеку и сказал, эта книга рассказывает о том, как быть счастливым в этой жизни. How to be happy and free from stress and anxiety. Как быть свободным и счастливым от стресса и беспокойства. And this person just looked at me like, are you serious? Этот человек посмотрел на меня и спросил, ты это серьезно? And the person just said, you know, well, you don't look very happy yourself. Он сказал, ты не так уж и счастливым выглядишь сам. You don't have a smile on your face. You're telling me it's going to put a smile on my face. И ты не выглядишь улыбающимся со своим лицом, и теперь ты что с моим лицом? But I could have said, look, I'm a devotee. How dare that karmi say something to me? Я подумал, послушай, я преданный, как этот карми не смеет мне такое говорить. But I didn't hear it like that. I heard somehow Krishna said, you know,
if you're gonna distribute this, you know, you should be happy. Otherwise, what's the value of your words? This will make you happy. Но в действительности на самом деле, я мог бы так сказать, но я понял, Кришна мне дал это понимание, что в действительности, если ты хочешь распространять эту духовную литературу, то ты должен быть сам счастлив, иначе как ты сможешь это делать? So I realized I got a bad attitude. Я осознал, что у меня дурное умонастроение. I'm not understanding this properly. I'm not digesting this properly. Я не понимаю это правильно, я неправильно воспринимаю это. So I tried to just pray and try to understand what was happening, and I tried to be, change my mentality, and somehow or other I got some mercy and everything changed after that. Я попытался изменить свое умонастроение, изменить свое сознание, и так или иначе стал молиться, и все изменилось, и все было разрешено. But the other thing is that as devotees will say, well, I'm just telling you what your faults are. If you're Krishna conscious, you'll know that Krishna is speaking through me. А другая сторона этого же вопроса, некоторые преданные говорят, ты должен понять, что я знаю твои недостатки, Кришна говорит через меня. Если ты в сознании Кришны, то ты должен понять, что я тебе говорю. Did Maharaj say if you're really advanced that you just take it as Krishna's arrangement? Слышал, Махарадж сказал, что если ты по-настоящему продвинут, то тогда ты услышишь, как Кришна через других, например, через меня. So then we volunteer just to go around to everybody and be via mediums of Krishna. И таким образом мы превращаемся в добровольцев, которые становятся прозрачной средой между личностями другими Кришна, и вот тут всем указывают. Agents of truth, Агенты истины. It said Ramachandra Puri, he was a professional fault finder. Поясняется, что Рамачандра Пури был профессиональным искателем недостатков. He even found fault in Sri Caitanya-Mahaprabhu. Он даже нашел недостатки в самом Шри Чайтанье-Махапрабху. And he would do such a thing that when he was serving out the prasadam, the devotee, he would just force the devotee to take so much prasadam. No, take more, take more. He kept putting more and more prasadam on his plate. Он был такой личностью, что он просто заставлял преданных кушать все больше и больше просада. And then after the devotee would eat everything, then Ramachandra Puri says, what kind of Vaishnava are you? Look how much you ate. И после этого он говорил, что же ты за вайшнав, ты посмотри, сколько слопал. So he was a very envious person. И он был очень завистливой личностью. And he would set that person up so that he could find fault with him later. Он подставлял этих преданных так, чтобы потом в них не находить недостатки. And it said he had nishta, he was fixed in finding faults. И поясняется, что он был ништой, он был утвердившимся в поиске недостатков. In other words, he недостатков. was a professional fault finder. Иначе говоря, он был профессиональным искателем Not just a fault недостатков. finder, a professional fault finder. Он не просто был искателем недостатков, он был профессионалом своего дела. So sometimes we are professional fault finders. И иногда мы также становимся такими серьезными профессионалами. So we have to give that up. Seriously give that up. Мы поэтому должны это оставить. This is the world of faults. There's so much fault here in this Kali Yuga. Это мир недостатков. Здесь так много недостатков в этом мире. Everything is faulty here. И здесь у каждого есть You недостатки. can waste all your time and energy looking at all the faults here. Вы можете провести все свое время и энергию, ища недостатки. Rather, we should focus and look at our own faults and what we have to do to genuinely overcome those faults to become more advanced in our spiritual life. Однако вместо этого мы должны посмотреть на свои недостатки и искать, и использовать время именно на это. And try to look at the good in other people. И пытайтесь видеть хорошее в других людях. Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, when he would hear that the devotees were quarreling together, he would call those devotees to come before him to speak with him. Шрила Бхактисиданта Сарасвати Тхакур, когда видел, что у кого-то были конфликты друг с другом, он звал этих двух преданных. This is real conflict resolution training. Это обучение, как разрешать конфликты, настоящие. And he would, Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur would say to that one devotee, what good do you see in that devotee? What do you like about that devotee? What good quality does he have? И он спрашивал у одного из этих преданных, расскажи мне, пожалуйста, о хороших качествах, которые есть у этого преданного. Что ты видишь в нем хорошего? And the devotee was, well, he does chant kind of nicely. И такой преданный сидел, пыхтел там и говорил,
Но да, немного мне там нравится, как он He там does поет, do nice. напевает. And then the other one says, well, he does give a good, Bhagavatam class. И другой говорил, ну да, то есть он лекцию по Бхагаватам вот может дать нормальную. Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, he would force them to see the good in that other person, the good quality and the good behavior in that other person. Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур заставлял их видеть друг в друге хорошие качества. And it has to be thought about and cultivated and practiced. It's not just going to automatically happen. Это имеет смысл культивировать, это имеет смысл думать об этом, это не просто происходит вот раз и все. If we really seriously want to overcome this fault-finding mentality, this has to be understood and practiced. И если мы хотим превзойти этот умонастроение поиска недостатков, то это нужно понять и практиковать. Because we have developed a very bad habit of finding fault in other people. Потому что мы развили в себе очень дурные привычки поиска недостатков. So we have to change that habit, that mentality. Поэтому мы должны изменить свои привычки, изменить свое And it begins настроение. with redirecting our attention back to ourselves. И это начинается с того, что мы направляем свое сознание, свое внимание на самих And себя. when we want to project back out, we should try to project back out looking for some kind of good quality in that person. Если мы проецируем и смотрим на другую личность, то мы должны посмотреть и найти в нем хорошие качества. Then gradually this anartha, this unwanted thing will leave the heart, very deep И rooted. постепенно это анарта, это нежелательное качество оставит наше сердце, которое очень глубоко укоренилось в We нас. have to pray like anything. Мы должны молиться как никогда. And we have to practice also. И должны практиковать также. These are the things we have to do to become pure devotees. Это то, что мы должны будем сделать для того, чтобы стать чистыми преданными. And those who are really seriously working on these things, they will become pure. И те личности, которые серьезно трудятся над этим, они станут чистыми. Because without being pure, we cannot serve Radha and Krishna. Если мы не чисты, мы не сможем служить Раде и Кришне. Okay. Last question, because we could go all day. Последний вопрос, иначе мы будем говорить вообще не останавливаясь. Можно узнать как-то, что совершал ли ты в прошлой жизни какие-то вот вайшнава-аппаратхи или нет? Can I understand this somehow as did I commit the Vaishnava apparatus in my previous life or not? You can see by some reaction, if you have some real heavy, serious, sinful reaction. Ты можешь смотреть это по реакциям, если у тебя есть серьезная, тяжелая греховная реакция. And again, if you're in front of pure Vaishnavas or sadhu gurus and still you have like an offensive mentality and finding fault and criticizing such persons, you could consider that's being carried over. И если также ты находишься перед святой личностью, истинным духовным учителем, и тем не менее ты все равно пытаешься находить в нем недостатки, то это означает, что это просто умонастроение переходит тебе с прошлой жизни. So if we're thinking or acting that way in an offensive manner, criticizing, finding fault, making offenses to that Vaishnava in front of us, then we must understand it, we must beg apology sincerely to get free from that. Если мы осознаем, что мы совершаем это, то мы должны понять, что мы совершаем большую ошибку и очень искренне и серьезно раскаяться, попросить прощения. And we should be very careful. Мы должны быть очень осторожными, We should be very cautious. очень предусмотрительными. But we should not be paranoid. Но мы не должны быть параноиками. You see? Now everybody's traveling around the movement, right? Be careful. You don't find any fault with anyone because you might be committing Vaishnava aparad. Сейчас все так ходят и говорят, будь очень осторожен, ни в коем случае не критикуй никого, не ходи в недостатки, иначе ты можешь совершить Вайшнава How аппаратус. many more seminars do we have to hear about not looking at the faults of our leaders because we might commit Vaishnava aparad? Как много еще семинаров нам нужно будет прослушать в нашем обществе о том, что мы не должны не ходить никаких недостатков в наших лидерах, иначе мы можем совершить Вайшнава аппаратку. Maharaj, I am last. Yes. This year, he just told, I just remind Guru's this like opinion about his question. Most of the acharyas, Jiva Goswami and all acharyas, previous acharyas said
we see one Vaishnava have all Vaishnava qualities. We have all qualities in Guru. Yeah. Still we cannot put our faith on them. That means we have some Vaishnava Pratim tickets like. This is the sign. Please tell me. You said, Johnson? Алайда Прабху сказал, что если мы видим, перед нами сидит личность, которая проявляет качество настоящего вайшнава, истинного гуру, и при этом у нас не развивается вера в него, это является первым признаком того, что мы в прошлой жизни совершили вайшнава парадху. That's a good way to look at it also. Это также хороший способ Why we смотреть. cannot recognize pure Vaishnavas because we may have offended one in the past life. Почему мы не можем узнать вайшнава, его истинные качества? Это означает, что мы его оскорбили в прошлой жизни. But this also can be exploited and used to not look at the truth. Однако это также может быть использовано и эксплуатировано в таком образе, что вот ты не можешь, чтобы скрыть от вас истину. You see. So if there's serious fault, serious mistake being made, and you say this is actually a serious fault and mistake which is jeopardizing the mission and also the devotees, then that's not an offense to try to rectify that situation. Понимаете, если какие-то совершаются серьезные ошибки и промахи, которые ставят в опасность целое движение, то это не является поиском недостатков, когда мы указываем на это, что это неправильно. And to rectify the situation means to first be honest about what's really going on. И для того, чтобы исправить всю ситуацию, мы сначала должны быть честными в отношении того, что To происходит. sincerely try to understand so we can fix it. Чтобы искренне понять, что происходит, чтобы у нас была возможность исправить ее. That's why we're trying to understand it. По этой причине мы пытаемся понять это, чтобы исправить это. But then you see this is not right. This that's Vaishnava Aparad. Однако, когда ты видишь что-то неправильное, тебе говорят, что это вайшнава парадха. You should be careful. You should not look at that. Ты должен быть очень осторожным, ты должен не You смотреть на should это. overlook that. Ты должен не принимать, не уделять этому Otherwise, внимания. you'll commit Vaishnava Aparad. You'll burn in hell eternally. В противном случае ты совершишь вайшнава парадху и вечно будешь гореть в аду. So it's used also as fear intimidation tactic. Поэтому это также используется для того, чтобы запугивать и вводить так в страх. So there's that side of it also. Вот есть также другая сторона этого. Okay, thank you very much. Спасибо вам большое. Шри Caitanya-caritamrta Антья-лила Prabhupada ki Jai. Govinda Swami Shri Gurudev ki Jai. Veda Bhakti Vrinda ki Jai.